اور بھائی آج کیس میں کیا ہوا یہ بتائیے گا، اور اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ بارش چل رہی مونسون کا چوتھا اسپیل ہے، ہر اسپیل میں جو ہے کراچی ڈوب جاتا ہے اور پانی کھڑا ہو جاتا ہے. کے ایم سی سندھ حکومت پہ، سندھ حکومت وفاق دونوں پہ الزام لگاتے ہیں، تو آخر حل کون کرے گا یہ معاملہ؟ دونوں عدالتوں میں مختلف مقدمات میں 5 ستمبر کی تاریخ ملی ہے اور کیس نہیں چلا مختلف وجوہات کی بنا پر، جبکہ ہم لوگ تو سب حاضر ہوئے تھے. یہ تیسرا اسپیل چل رہا ہے بارشوں کا، تیسرا یا چوتھا، اور ٹھیک ہے یہ جو چوتھا اسپیل ہے اس میں اس طرح سے پورا شہر ڈوبا نہیں، ڈوبنے سے محفوظ رہا، لیکن زیادہ تر مضافاتی اور نشیبی علاقے سب زیر آب ہیں، سب ڈوب گئے ہیں. میں نے کئی علاقوں کا دورہ کیا اور گھروں میں پانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے، 3,000 ارب روپے جو مرکز اور صوبے کو دیتا ہے ٹیکس، اس شہر کو پورے سال میں 30 ارب روپے بھی نہیں ملتے. تو یہ کس قدر نظر انداز کیا ہوا شہر ہے. سب سے اہم، سب سے بڑا، سب سے قومی شہر، یعنی اور کوئی شہر اس طرح قومی اہمیت کا حامل نہیں ہے جیسا کہ کراچی ہے، مگر پھر بھی سب سے زیادہ اگر نظر انداز کردہ کوئی شہر ہے تو وہ شہر کراچی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کراچی کے مسئلے کا کوئی مستقل حل نکالا جائے، اور بہت سارے حل ہیں. میں کسی حتمی حل کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اب بہت تیزی سے کراچی کے شہریوں، چاہے وہ مہاجر ہوں، سندھی ہوں، بلوچ ہوں، پختون ہوں، پنجابی ہوں، ہزارے وال ہوں، کشمیری ہوں، گلگتی اور بلتی ہوں یا سرائکی ہوں، گجراتی، مارواڑی، میواتی ہوں، ان سب کے دلوں میں ایک امنگ جاگ رہی ہے اور ایک عام آرا جو قائم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی شہر جس کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے، جس کی آبادی کو ہر مردم شماری میں کم گنا جاتا ہے، اس کم آبادی کو بھی فنڈز نہیں دیے جاتے. تو اب اس کا کوئی نہ کوئی انتظامی حل نکالنا ہوگا. یہ سیاسی مطالبہ زور پکڑ رہا ہے، لیکن میں اپنی طرف سے کوئی حتمی مطالبہ نہیں کر رہا. میں اولاً یہ کہتا ہوں کہ 140A کی میری پٹیشن ہے، جسے نہ وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ میں چلوانے پر زور دیا، نہ خالد مقبول صدیقی کنوینر MQM نے اسے اون کیا، نہ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب نے اسے چلایا. خالد خان اٹارنی جنرل کو اگر آپ ہدایت دیتے کہ اسے چلوائیں تو وہ اسے چلواتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اب اسد عمر نے پٹیشن ڈالی ہے، یعنی PTI نے MQM کو اپنے ساتھ ملایا ضرور، لیکن دل سے نہیں ملایا. جب تک MQM کا میئر تھا یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں نہیں چلی. اب جب کہ MQM کا میئر جا رہا ہے تو اب یہ پٹیشن اسد عمر کی چلوائی جائے گی، اور شاید اس گمان میں کہ اگلا میئر شاید، یعنی PTI کا یہ گمان ہے کہ PTI کا میئر آ رہا ہے. لیکن میں PTI کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر MQM پاکستان کی پرفارمنس
नाकिस थी, नाकाम यानी नाकाम तरीन बल्दियाती दौर था वसीम अख्तर साहब का। सबसे ख़राब कारकर्दगी वसीम अख्तर मेयर वसीम अख्तर की है। जितने मेयर आए माजी में सबसे ख़राब तरीन। इख्तियार नहीं है, मानता हूँ मैं, वो इख्तियार नहीं है, वसाइल नहीं है, मैं मानता हूँ नहीं है, लेकिन जो 50 अरब रुपया मिला उसका तो हिसाब दो। 1.25 अरब वर्ल्ड बैंक ने दिए नाले साफ़ करने का, 1.25 अरब रुपया साफ़ हो गया, नाले साफ़ नहीं हुए। और एनडीए में भी उस वक्त आया जब 3 बारिशों की स्पेल में तबाही हो चुकी थी कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। मतलब ये कि सांप निकल गया, अब लकीर पीट रहे हैं सब। और ये जो बारिश हो रही है 120 मिलीमीटर हो गई, अभी तो आधी हुई है, तो फिर पूरे शहर को डूबने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये आर्जी हल है, अगर एनडीए में आ भी गया, कराची के मसले का मुस्तकिल हल होना चाहिए और उसकी इब्तदा 140A की हमारी पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में है उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करे। इख्तियारात और वसाइल जो कराची और बल्दियाती इदारों के लाहौर हो, पेशावर हो, कोयटा हो, भालपुर, मुल्तान हो, लाड़काना हो, खैरपुर, शिकारपुर, दादू हो, हम इन सब की ये तरक्की के इंजन हैं। ये शहर पाकिस्तान को 22वीं सदी में ले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये पिटीशन चलनी चाहिए। अगला मरहला 8वें कौमी मालियाती कमीशन में सिर्फ सूबों को वसाइल नहीं, बराह रास्त वफाक से शहरों, ज़िलों और बल्दियात को वसाइल मिलने चाहिए। फिर उसके बाद अगले मरहले में इंतज़ामी यूनिट्स की बारी आती है। पूरे मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क में। सिंध में भी 1 से ज़्यादा इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। वाज़े रहे कि मैंने बराह रास्त सूबों की बात नहीं की, सूबों में और इंतज़ामी यूनिट में फ़र्क है। इसलिए जो मेरे कौम परस्त सिंधी भाई हैं वो मेरी इस बात को समझे, मेरे मैसेज को गलत ना लें। ऐसा ना हो कि इस तरह के मुतालबे पर, या ये मेरी राय है, मुतालबा भी नहीं, ये राय है, 140A की इंटरप्रिटेशन हो, 8वें कौमी मालियाती कमीशन में बल्दियात, शहरों, ज़िलों को बराह रास्त मरकज़ से फंड्स मिलने चाहिए उनकी आबादी के मुताबिक। और जो आखिरी बात इंतज़ामी यूनिट्स की मैंने कही, उसे सूबे से ना मिलाया जाए और इंतज़ामी यूनिट्स में खर्चे का इख्तियार ज़िलों को और शहरों को या इंतज़ामी यूनिट्स को दिया जाता है। तो मेरी इस बात पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय कायम किया जाए, कौमी मशावरत हो, कौमी एजेंडे पर यह बात हो। और अब कराची कौमी एजेंडे पर सबसे टॉप पर होना चाहिए। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, फैसलाबाद की लूमें चलती हैं, लाहौर की सनतें चलती हैं, पेशावर और कोयटा का निज़ाम चलता है, रावलपिंडी भी कराची के रेवेन्यू से चलता है भाई। रावलपिंडी का मतलब समझते हैं ना। और इस्लामाबाद का नज़्म नस्क भी कराची से चलता है। इसलिए कराची की कौमी अहमियत को तस्लीम किया जाए, इसकी आबादी को सही गिना जाए और उसके हिसाब से इसे बराह रास्त वफाक से वसाइल दिए जाएं। मैं नहीं कह रहा कि वफाक ले ले, कराची दारुल खिलाफा था एक ज़माने में, इसकी ये अहमियत है, इसे दारुल खिलाफे जैसी अहमियत, इख्तियारात और वसाइल दिए जाए। ये मेरी गुफ्तगू है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब ये ज़रा हमें भेज भी। और भाई आज केस में क्या हुआ ये बताइएगा, और उसके बाद ये बताइएगा कि बारिश चल रही, मानसून का चौथा स्पेल है, हर स्पेल में जो है कराची डूब जाता है और पानी खड़ा हो जाता है। KMC सिंध हुकूमत पे, सिंध हुकूमत वफाक दोनों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो आखिर हल कौन करेगा ये मामला? दोनों अदालतों में मुख्तलिफ मुकदमात में 5 सितंबर की तारीख़ मिली है और केस नहीं चला मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, जबकि हम लोग तो सब हाज़िर हुए थे। ये तीसरा स्पेल चल रहा है बारिशों का, तीसरा या चौथा। और ठीक है,
یہ جو چوتھا اسپیل ہے اس میں اس طرح سے پورا شہر ڈوبا نہیں، ڈوبنے سے محفوظ رہا، لیکن زیادہ تر مضافاتی اور نشیبی علاقے سب زیر آب ہیں، سب ڈوب گئے ہیں۔ میں نے کئی علاقوں کا دورہ کیا اور گھروں میں پانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے